Okay. Hello? Okay, okay. Hello, everyone. I'm Faaiz. I'm from AIIMS Nagpur. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ ഓസിലേഷൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കോൺസെപ്റ്റ്സ്, തിയറീസ്, ഇക്വേഷൻസ്, ഫോർമുലാസ് പറഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മാക്സിമം പറ്റുന്ന അത്ര എന്ത് ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു വാട്ട് ഈസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. എന്താണ്? യെസ്, എക്സിലറേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതായിരിക്കണം റിലേഷൻ. ആക്സലറേഷൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം. ബട്ട് എന്തു ആയിരിക്കണം? ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് എന്ത് റിക്വയർമെന്റ് കണ്ടീഷൻ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആക്സലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ്. യാ, the proportionality constant here is omega square. Omega square. Okay. Yes. From this, okay, that is a proportional to minus x or a equal to minus omega square s. We can write a as d square x by dt square. Second degree differentiation, right? Plus omega square x equal to 0. If we solve this, we will get three equations. Okay, I'm not solving those equations, are I'm just writing here. Okay, very important equations. Everybody must have read about that. X is equal to a sine of omega t, first equation. Second, velocity equal to, if we differentiate x, we'll get velocity which is equal to a omega cos of omega t, and acceleration will be minus a omega square sin omega t. Okay, x is equal to a sin omega t, v equal to a omega cos omega t, and acceleration equal to minus a omega square sin omega t. Okay, and next, what is the maximum value of velocity? What is the maximum value of velocity? That will be a omega. And what is the maximum value of acceleration? That will be a omega square. So the condition will be like this. If a particle oscillating, okay, this is its mean, it is at one end is another end. Okay, so particle doing SHM. So at maximum amplitude, its velocity will be 0. Its velocity will be 0, but at maximum amplitude, acceleration will be maximum, that is a omega square. A omega square. And at mean, acceleration will be 0, but velocity will be maximum, that is a omega. Okay, easy. Yeah. We have one more equation. This is velocity relating with the time. And what is velocity distance, velocity displacement relation? What is velocity displacement relation? That is also very important. Velocity v equal to omega into root of a square minus x square. What is acceleration displacement relation? Acceleration equal to minus omega square x. Okay, easy. Okay, so എല്ലാ equations ഈ അഞ്ച് equation x is equal to v equal to a omega cos omega t, a is acceleration equal to minus a omega square sin omega t. This is xt relation, vt relation, at. Then vx relation, v equal to omega into root of a square minus x square. Ax relation equal to minus omega square x. First question, 2021 question. When a particle executes SHM, and the nature of graphical representation of velocity as a function of displacement is. Okay, we have to graphically represent velocity versus as a function of displacement. Velocity versus displacement. What is the equation that we have? Simple. We have v equal to omega into root of a square minus x square. Easy. Yeah. Square it both sides. A square minus x square. So this will be x square plus v square by omega square equal to a square.
This is actually, yeah, equation of ellipse, right? So the graph will be what? Elliptical. The graph will be elliptical. Okay. Moving to next question. The xt graph of a particle undergoing simple harmonic motion is shown below. And the acceleration of the particle at time t equal to 4 by 3 second is simple. We have to find out. Okay, we have a relation AT. We have a relation AT. So we have to find out what is acceleration. Yeah, acceleration equal to minus a omega square sine omega t. അല്ലേ ഈക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടും. കാരണം ഇതാണ് ആക്സലറേഷൻ ടൈം റിലേഷൻ തരുന്ന ഇക്വേഷൻ. നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേണം. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എവിടെ? ഇതിലൂടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് 1. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് 1 സെന്റിമീറ്റർ. ഓപ്ഷൻസും സെന്റിമീറ്ററിലാണ്. സോ യൂണിറ്റിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണ്ട? നോക്കണ്ട. എ ഈക്വൽ ടു 1. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? ഒമേഗ. ഒമേഗ എങ്ങനെ കിട്ടും? ഒമേഗ വിൽ ബി 2π by ടൈം പീരീഡ്, റൈറ്റ്? അത് നമുക്കൊന്ന് കിട്ടണം, ടൈം പീരീഡ് കിട്ടണം. ടൈം പീരീഡ് വിൽ ബി 0 to 1 cycle, റൈറ്റ്? സോ ടൈം പീരീഡ് ഇവിടെ എത്രയാണ് വരുന്നത്? 8 സെക്കൻഡ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഒമേഗ കിട്ടി. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടി. ജസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ പോരെ. സോ acceleration മൈനസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 1 omega സ്ക്വയർ 2π by t ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, 2π t എട്ടാണ് കിട്ടിയിരുന്നു. This will be pi by 4. So pi by 4 whole square. Pi square by 16. Sine of omega. Omega is pi by 4. Time period. ഏത് ടൈമിലുള്ളതാണ് കാണേണ്ടത്? acceleration of the particle at t equal to 4 by 3. 4 by 3. So acceleration will be minus pi square by 16 sine of 4 but cut ചെയ്തൂടെ? So sine of pi by 3. Sine of 60. എത്ര sine of 60? root 3 by 2. So root 3 by 2. Minus pi square by 16 into root 3 by 2. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയപ്പോ? മൈനസ് റൂട്ട് 3 by 32 പൈ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും എന്ത്? കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. വെരി സിമ്പിൾ. ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ജസ്റ്റ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് ഇക്വേഷൻസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. എ പാർട്ടിക്കിൾ പെർഫോംസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ വിത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ. Its speed is trebled at the instant that it is at a distance 2a by 3 from equilibrium position. The new amplitude. See, here we are playing with speed and amplitude. Amplitude means displacement. Speed and displacement. So, ഏത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ? ഇവിടെ നമ്മൾ ഒമേഗ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. A particle performs simple harmonic motion. ഇത് മീൻ വിചാരിച്ചു. ഇത് പ്ലസ് എ, ഇത് മൈനസ് എ. Particle performs simple harmonic motion with an amplitude a. Its speed is trebled at the instant that it is at a distance 2a by 3 from equilibrium. Okay, ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്നും 2a by 3 ഡിസ്റ്റൻസിൽ എത്തിയ സമയത്ത്, ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് അതിന്റെ സ്പീഡ് വി ആയിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റിൽ എത്തിയപ്പോ സ്പീഡ് വി. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയതോ സ്പീഡ് കൂട്ടി. എത്രയാക്കി? 3v ആക്കി. ട്രബിൾ ചെയ്തു. സ്പീഡ് കൂട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇക്വിലിബ്രിയം. സ്പീഡ് കൂട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് പോകത്തില്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ പാർട്ടിക്കിൾ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന SHM-ന്റെ എന്ത് മാറും? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറും. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറത്തില്ലേ? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറും. നമുക്ക് ന്യൂ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, അതായത് എ ഡാഷ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കാണേണ്ടത്. സിമ്പിൾ പ്ലേയിങ് വിത്ത് ഇക്വേഷൻ. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ഫസ്റ്റിൽ കൊടുക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ആയിരുന്നല്ലോ. സോ വി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു എവിടെ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു? എക്സ് എവിടെ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു? 2a by 3. 2a by 3 സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? 4a square by 9 അല്ലേ? ഇനി അവരെന്ത് ചെയ്തു? സ്പീഡ് ട്രബിൾ ചെയ്തു. ഒമേഗ മാറുന്നില്ല, കാരണം ഒമേഗ 2π by t ടൈം പീരീഡ് ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ലല്ലോ, അല്ലേ? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറും. എ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ആകും. ഓക്കെ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സെയിം തന്നെയല്ലേ? 4a square by 9. ഓക്കെ, യെസ്. എന്ത് ചെയ്തോ? രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തോ. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ്
നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 9a² - 4a² 5a² by 9, right? Okay, divided by 3v² means 9v². 9v² will be equal to 9 square 9a² minus 4a² by 9, right? So 9 നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. നേരെ തിരിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? 9v² by v എന്ത് കിട്ടും? 9 ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ² കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? 9a² മൈനസ് 4a². ഓക്കെ, ഈ സൈഡിൽ ആര് വരും? 5a². ഓക്കെ, സോ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക്? 9a² ഈക്വൽ ടു 9 into 4 45 45 plus 49 49a² 49a² by 9. ഒരു 9 ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഈ 9, യെസ്, അത് വന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? നമുക്ക് a' will be how much? 7a/3 അല്ലേ? 7a/3. 7a/3. ഏത് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? ഓപ്ഷൻ ബി നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇനീഷ്യൽ ഫേസിനെ പറ്റി പറയാം. ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോ. സപ്പോസ് ഞാനിപ്പം സി പ്ലസ് എ മൈനസ് എ മീൻ, ഞാൻ മീൻ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ SHM എന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് 0 ആണ്. സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ പ്ലസ് എ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഞാൻ പ്ലസ് എ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ SHM എങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തുണ്ട്? ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. ആ ഫേസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? സിമ്പിൾ. അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മള് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം റിലേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി. അതല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം റിലേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഇവിടെ ടൈം ടി 0 ആകുമ്പോൾ, ടൈം 0 ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാ? ഞാൻ ഏലല്ലേ ഉള്ളത്? ഏതാണുള്ളത്? എ സൈൻ. ഓക്കെ, ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സൈൻ ഒമേഗ ടി 0 സൈൻ 5. അപ്പൊ സൈൻ 5 എന്താന്ന് കിട്ടി? 1. സൈൻ 5 1 ആണെങ്കിൽ 5 എന്താണ്? π/2. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? π/2. ദാറ്റ്സ് സോ ദാറ്റ് സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ഇക്വേഷനും മാറും മീൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. എങ്ങനെ? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5, വെലോസിറ്റി വി ഈക്വൽ ടു എ ഒമേഗ കോസ് ഓഫ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5, ആക്സലറേഷൻ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5. സിമ്പിൾ. ഇങ്ങനെയും മാറും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമുക്കിവിടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫേസ് എന്ന് വന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, y equal to a sin omega t plus phi naught is the time displacement equation. Okay, time t equal to 0, displacement of the particle is y equal to a/2 and it's moving along negative x direction. The initial phase എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇനീഷ്യൽ ഫേസ്. വെരി സിമ്പിൾ, റൈറ്റ്? വെരി സിമ്പിൾ. സോ ടൈം t 0 ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? y a/2 ആണ്. സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? y equal to a sin omega t plus 5. ടൈം t 0 ആയിരിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ്? y a/2. So a/2 ഈക്വൽ ടു a sin 5, റൈറ്റ്? ഒമേഗ ടി 0 ആയി പോകും. So 1/2 ഈക്വൽ ടു sin 5. ദാറ്റ് മീൻസ് 5 വിൽ ബി 1/2 എവിടെയാവുന്നത്? π/6 sin 5. സോ നേരെ പോയിട്ട് π/6 കുത്താൻ വരല്ല. നോക്ക്, മൂവിങ് അലോങ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. നേരത്തെ മൂവിങ് അലോങ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. 0 പ്ലസ് എ മൈനസ് എ. മൂവിങ് അലോങ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോവാണ്. സോ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഇവിടെ? മൂവിങ് അലോങ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഇവിടെ? നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? വെലോസിറ്റി എ ഒമേഗ കോസ് ഓഫ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 അല്ലേ? അതായത് ഞാൻ ഇനി വെലോസിറ്റിയിൽ ഞാൻ എന്ത് കിട്ടും? എ ഒമേഗ കോസ് 30 എന്നല്ല കിട്ടുക. കോസ് 30 വരും. കോസ് 30 പോസിറ്റീവ് അല്ലേ? പക്ഷെ ശരിക്കും വെലോസിറ്റി എന്താ ആവേണ്ടത്? നെഗറ്റീവ്. ടൈം 0 ആകുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണ് ആവേണ്ടത്. വെലോസിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കോസിനെ എവിടെയാണ് നെഗറ്റീവ് ആവുക? π-π/6 അല്ലേ? സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ്. നമ്മുടെ ഫേസ് എന്തായിരിക്കും? π-π/6 ആയിരിക്കും. അതായത്
5 pi by 6. Option 4 ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരിക. ഓക്കെ, യാ. അടുത്ത ചോദ്യം. The ratio of maximum acceleration to maximum velocity in a simple harmonic motion is given. At time t equal to 0, the displacement is 5 meter. What is the maximum acceleration? Simple. What is maximum acceleration? Equation of maximum acceleration in the maximum acceleration is given as a omega square. What is velocity maximum velocity? A omega. Its ratio is given. That is a max by v max is given. Actually, what is that ratio? A omega square by omega. A omega, that is omega only. That is given 10. So here omega is 10. Omega is 10. Omega, we got omega. നമ്മൾ എന്താ കാണേണ്ടത്? What is the maximum acceleration? So അടുത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? At time t equal to 0, the displacement is 5 meter. Okay. We have to find out initial phase തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കാണണ്ടേ? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കാണണമെങ്കിൽ ഏത് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകണം? എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫേസ് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് പൈ ബൈ 4. സോ ടൈം ടി 0 ആകുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 5 മീറ്റർ. 5 ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഓഫ് പൈ ബൈ 4 അല്ലേ? ടി 0 അല്ലേ? ഇത് നിന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് 5 ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു സൈൻ പൈ ബൈ 4. വാട്ട് ഈസ് പൈ ബൈ 4? 45. So a by root 2. So a amplitude will be 5 root 2. So നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അറിയാം, ഒമേഗ അറിയാം. സോ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? what is maximum acceleration? And maximum acceleration equation a omega square, that will be 5 root 2 into omega square, that is 10 square, that is 105 root 2, that is 500 root 2. 500 root 2 meter per second square. ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആവുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ബി വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു ചോദ്യം വരട്ടെ. പാർട്ടിക്കിൾ എക്സിക്യൂട്ട്സ് SHM of amplitude a along x-axis at time t equal to 0. The position of the particle is a by 2 and it moves along positive x-axis. The displacement of the particle in time t, okay, it's given. നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത്? അഗൈൻ ഫേസ് ആണ് കാണേണ്ടത്. ടൈം t 0 ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? a by 2 ആണെന്ന് ഗിവൺ ആണ്. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ പോരെ a by 2. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ സെയിം ചോദ്യമാണ്. a by 2 ഈക്വൽ ടു a ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് ടൈം 0. സോ സൈൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റ. സോ 1 by 2 വിൽ ബി സൈൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റ. ഓക്കെ, എവിടെയാണ് 1 by 2 ആവുന്നത്? സോ ഡെൽറ്റ വിൽ ബി ഹൗ മച്ച്? പൈ ബൈ 6. ഡെൽറ്റ വിൽ ബി പൈ ബൈ 6. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? മൂവിങ് അലോങ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ്. മൂവിങ് അലോങ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് മീൻസ് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്താ? എ ഒമേഗ കോസ് ഓഫ് ടൈം ടി 0 ആയിരിക്കുമ്പോൾ കോസ് ഡെൽറ്റ അല്ലേ? ഇത് വെലോസിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, കോസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. കോസ് പൈ ബൈ 6 എന്ത് തന്നെയാണ്? പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ്. സോ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും? പൈ ബൈ 6 തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പൈ ബൈ 6. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വാട്ട്? സ്പ്രിംഗ് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം. സ്പ്രിംഗ് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം അല്ലേ? സ്പ്രിംഗ് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇതിൽ പറയാന്. സ്പ്രിംഗ് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം, സ്പ്രിങ്ങിന്റെ മാസ് എം, സോറി ബ്ലോക്കിന്റെ മാസ് എം, സ്പ്രിങ്ങിന്റെ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും? സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് അല്ലേ? നമുക്കറിയാം എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ എക്സ്. സോ ഇവിടെ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ബൈ എം എക്സ് എന്നതിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ ഒമേഗ എന്നാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഒമേഗ ഈസ് റൂട്ട് കെ ബൈ എം. ഒമേഗ സ്ക്വയർ അല്ലേ? റൂട്ട് കെ ബൈ എം. ഒമേഗ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ആൻഡ് ടൈം പീരീഡ് ഈസ് 2 പൈ ബൈ ഒമേഗ, ദാറ്റ് ഈസ് 2 പൈ ബൈ എം ബൈ കെ. ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇക്വേഷൻസ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ? ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം. കെ ബൈ എം ആണ് ഒമേഗ എടുക്കുമ്പോൾ. ടൈം പീരീഡ് ടി എടുക്കുമ്പോൾ 2 പൈ ഇൻറ്റു root of m by k. 2 pi root of m by k. Omega is root of k by m. Next, combination of spring. If we connect springs in combination, like parallel combination, effective spring constant will be k1 plus k2. Like capacitor, series effective 1 by k equal to 1 by k1 plus 1 by k2. Like capacitor or michamadi. Okay. അടുത്ത ചോദ്യം.
In the given figure, a mass M is attached to a horizontal spring which is fixed on one side to a rigid support. The spring constant of the spring is K. The mass oscillates on a frictionless surface of time variety and amplitude A. Okay. ആദ്യം ഈ കെയും ഈസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഇനീഷ്യലി എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ? ഇനീഷ്യലി സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് എന്താണ് അല്ലേ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എം മാസ് ഇത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. When the mass small okay ഈ ക്യാപിറ്റൽ എം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അനദർ മാസ് സ്മോൾ എം ഈസ് ജെന്റ്ലി ഫിക്സ്ഡ് അപ്പോൺ ഇറ്റ് മെല്ലെ ഇതുമലേക്ക് വെച്ചു അല്ലേ സ്മോൾ എം മെല്ലെ ഇതുമലേക്ക് വെച്ചു. ദ ന്യൂ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ വിൽ എന്നൊക്കെ കാണേണ്ടത് ന്യൂ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ കാണേണ്ടത്. നോക്കിക്കോ ഇപ്പൊ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എം മാത്രം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഒമേഗ. ആ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്മോൾ മാസ് വെക്കുന്നത് അല്ലേ. അത് ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളത് ഇക്വിലിബ്രിയം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. സ്മോൾ മാസ് വെക്കുമ്പോഴും ഇക്വിലിബ്രിയം തന്നെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി മാറത്തില്ലേ? എ ഡാഷ് ഒമേഗ ഡാഷ് ആകും അല്ലേ. നമുക്ക് വെലോസിറ്റി അറിയാം, മാസ് അറിയാം. അഗെയിൻ എന്നാൽ മൊമെന്റം കൺസേർവ് ചെയ്തൂടെ? മൊമെന്റം കൺസേർവ് ചെയ്യണം. സോ ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റ് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു എ ഒമേഗ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ മൊമെന്റ് എന്താണ്? എം പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡാഷ് ഒമേഗ ഡാഷ്. ഓക്കെ. ഇനി ഒമേഗ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ ഒമേഗ എന്തായിരിക്കും? ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ ഒമേഗന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം. ഇനി ഇവിടെ ഒമേഗ എന്തായിരിക്കും? ഒമേഗ വിൽ ബി റൂട്ട് ഓഫ് കെ. മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, എം പ്ലസ് എം ആയി. യെസ്. സോ നമുക്ക് ഒമേഗ എന്ത് ചെയ്യാം? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എം എ റൂട്ട് കെ ബൈ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് എം എ ഡാഷ് റൂട്ട് കെ ബൈ എം പ്ലസ് എം. സോ ഒരു റൂട്ട് അടിയിലും മേലെ എന്തെയും കട്ടായി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എന്ത് കിട്ടി? റൂട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എം എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എം പ്ലസ് എം എ ഡാഷ് റൂട്ട് അല്ലേ. യെസ്. എന്താണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്? എന്താണ്? ദ ന്യൂ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡാഷ് വിൽ ബി ഹൗ മച്ച്? എ ഡാഷ് വിൽ ബി റൂട്ട് ഓഫ് എം ക്യാപിറ്റൽ എം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം പ്ലസ് സ്മോൾ എം ഇൻറ്റു എ. സോ വിച്ച് ഓപ്ഷൻ I think option number 1 is the correct option. Easy അല്ലേ? സിമ്പിൾ. ഓക്കെ. ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം. A block of mass 2 kg is attached with two identical springs of spring constant 20 Newton per meter each. The block is placed on a frictionless surface and the ends of the springs are attached to rigid supports. When the mass is displaced from its equilibrium position, it executes a simple harmonic motion. The time period of oscillation is given. ഓക്കെ. ഇവിടെ രണ്ട് സ്പ്രിങ് സെയിം സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ. രണ്ട് സ്പ്രിങ് ഇത് എന്ത് കണക്ഷൻ ആണ്? ഇത് പാരലൽ കണക്ഷൻ അല്ലേ. സോ പാരലൽ കണക്ഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്തായിരിക്കും? K1 പ്ലസ് K2. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? സെയിം കെ ആയതുകൊണ്ട് 2K. പിന്നെ ടൈം പീരീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ടൈം പീരീഡ് ടി ഈക്വൽ ടു 2π ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എം ബൈ കെ. ഇവിടെ എം ബൈ 2K. ഓക്കെ. നമുക്കൊരു വാല്യൂ കൊടുത്താൽ പോരെ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് പൈ ബൈ റൂട്ട് എക്സ്. നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത്? എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ. 2π ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എം എത്രയാണ് ഇവിടെ? M2 ഇൻറ്റു സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് 20 which is equal to 2π into root of 1/20 അല്ലേ. which is equal to എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്? പൈ ബൈ റൂട്ട് എക്സിന്റെ തമ്മിൽ മാത്രം അല്ലേ. എന്ത് കിട്ടി? യെസ്. ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൂടെ? പൈ ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ എടുക്കണേ 1/4 ഇൻറ്റു 5 എടുക്കാണ്. സോ എനിക്കിങ്ങനെ പൈ ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 1/2 ഇൻറ്റു 1/√5. ഇത് ക്യാൻസൽ. സോ √5 പൈ ബൈ √5. എക്സ് എന്തായിരിക്കും? എക്സ് 5 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഈസി. അടുത്തത് എന്താണ്? എനർജി ഇൻ SHM. എനർജി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ ഓർമ്മയിൽ വരേണ്ടത്? യെസ്, ഈ ഗ്രാഫാണ് ഓർമ്മയിൽ വരേണ്ടത് അല്ലേ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇത് എനർജി.
ടോട്ടൽ എനർജി. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് എന്തിനു വരക്കാം? കൈനറ്റിക് എനർജി. ഇതെന്താണ്? ഇത് മീൻ ആണ്. ഇത് മീൻ. കൈനറ്റിക് എനർജി മീനിലല്ലേ മാക്സിമം ആക്കാൻ. കൈനറ്റിക് എനർജി മീനിൽ മാക്സിമം കാരണം എന്താ? മീനിലാണ് വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആവുന്നത്. ഇതാണ് എന്ത്? കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ്. ടോട്ടൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും? കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. ടോട്ടൽ എനർജി ആയിരിക്കും. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എങ്ങനെയാ മാറുക? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളിടത്തിലായിരിക്കും എന്ത്? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം. സോ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ് വരച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് അല്ലേ? യെസ്, ഇതായിരിക്കും എന്ത്? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ. നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും? കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. സ്പ്രിംഗ് പൊട്ടൻ അല്ലേ? ഹാഫ് ഇൻറ്റു v square. We know that v equal to omega into root of a square minus a square. So v square is equal to omega square into a square minus x square. Okay, plus നമുക്കറിയാം root of k by m. Omega is root of k by m. So k equal to m omega square. So half m omega square x square. So എന്ത് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് മൈനസ് ലാസ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും? ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ. ഇതായിരിക്കും എന്ത്? ടോട്ടൽ എനർജി. അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ കെ അല്ലേ? ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്ത്? ടോട്ടൽ എനർജി. ഇതെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. കൺസേർവ്ഡ് മീൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അടുത്ത ചോദ്യം. For what value of displacement the kinetic energy and potential energy of a simple harmonic oscillation become equal? ഏത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിലാണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഈക്വൽ ആവുന്നത്? ഏത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിലാടാ? സിമ്പിൾ അല്ലേ? കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈക്വൽ ആവണം അല്ലെ? കൈനറ്റിക് എനർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ? അല്ലടാ, ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ആവണ്ടേ? കട്ട് ചെയ്തൂടെ? ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2x സ്ക്വയർ ഓർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ബൈ 2. അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ റൂട്ട് 2. ഏത് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത്? പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ബൈ റൂട്ട്. രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാവും. സോ ഓപ്ഷൻ 3, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട്. A particle is executing simple harmonic motion with a time period capital T at time t equal to 0. It's okay. Kinetic energy of the particle will look like. ഇത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാം നോക്കാം. ഇക്വേഷൻ, കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താവും? 0 ആവും അല്ലേ? എവിടെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആവുക? എവിടെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആവുക? അത് കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ ഏത് ടൈമിലാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ആവുക? ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ടൈം റിലേഷൻ ആണ്. നമുക്കപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഏത് ടൈമിലാണ് 0 ആവുക നോക്കാം. അപ്പം കൈനറ്റിക് എനർജി ഏത് ടൈമിലാണ് 0 ആവുക? ഏത് ടൈമിലാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആവുന്നത്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്തായി? എ ആയി. ആ ടൈമിലാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി 0 ആവുന്നത്. എ സൈൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ കാണേണ്ടത്? ടൈം. സോ സൈൻ ഒമേഗ ടി. സോ 1 ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി. 1 ഈക്വൽ സൈൻ ഒമേഗ ടി മീൻസ് ഒമേഗ ടി എന്തായിരിക്കും? പൈ ബൈ 2. ഒമേഗ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 പൈ ബൈ ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2. പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ടൈം പീരീഡ് ടി എന്ത് വരും നമുക്ക്? ടൈം പീരീഡ് ടി എന്ത് വരും നമുക്ക്? ടി ഇല്ലേ? യെസ്, ടൈം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സ്മോൾ ടി ഏത് ടൈമിലാണ് അറിയേണ്ടത്? സ്മോൾ ടി വിൽ ബി ടി ബൈ 4. അതായത് ടൈം പീരീഡ് ബൈ 4. ടി ബൈ 4ലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കൈനറ്റിക് എനർജി 0 ആവുന്നത്. കാരണം ടൈം ടി ബൈ 4 ആവുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആവുന്നത്. നോക്കിയോ കൈനറ്റിക് എനർജി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ടി ബൈ 2 കൈനറ്റിക് എനർജി 0 ആയി അല്ലേ? ടി ബൈ 2 കൈനറ്റിക് എനർജി 0 ആയി. റോങ്. ഇവിടെ ടിയിലാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി 0 ആവുന്നത്. ഇവിടെ നോക്ക്, ടി ബൈ 4 കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തായി? 0 ആയി. കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈസി അല്ലേ? അടുത്ത ചോദ്യം. എ particle
undergoing simple harmonic motion has a time dependent displacement given by. Okay, നമുക്ക് ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിലേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. The ratio of kinetic to potential energy of this particular T equal to 210 second will be. See, എന്താണ് കാണേണ്ടത്? റേഷ്യോ ഓഫ് കൈനറ്റിക് ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, ആദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നോക്കിക്കോ, റേഷ്യോ ഓഫ് കൈനറ്റിക് ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലേ? കൈനറ്റിക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ. എനിക്ക് കൈനറ്റിക്കിന് എങ്ങനെ എഴുതാം? ടോട്ടൽ എനർജി മൈനസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എഴുതിക്കൂടെ? ഇങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലേ? ഇതെന്താണ് ശരിക്കും? ടോട്ടൽ എനർജി ബൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി -1. അതായത് ടോട്ടൽ എനർജി എന്താണ്? ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ, എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയോ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ -1. ഓക്കെ, ഹാഫ് കെ വെട്ടിപ്പോകും. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക്? എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ -1. ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ആൻസർ ഇതായിരിക്കും, എ സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ -1. നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടാൽ മതി അല്ലെ? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടാൽ എക്സ് കണ്ടാൽ മതി. എക്സ് അങ്ങനെ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ സൈൻ ഓഫ് π/90. ടൈം പീരീഡ് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത്? 210 അല്ലേ? 210 അല്ലേ? യെസ്. സോ എ ഇൻറ്റു 0.021 7333 എ സൈൻ 7π/3. 7π/3 നമുക്ക് എ ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് കുറച്ച് ട്രിഗണോമെട്രി ഉണ്ട് കേട്ടോ. 2π + π/3 എഴുതി കൂടെ? എഴുതാം. 2π + π/3 എന്ത് തന്നെയാണ്? π/3 തന്നെയല്ലേ? π/3 sin π/3. സോ എ sin π/3 ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു √3a/2. എക്സ് എന്ത് കിട്ടി? √3a/2 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ബൈ √3a/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ -1. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി? എ സ്ക്വയർ ബൈ 3a² -1 അല്ലെങ്കിൽ 4a² 3a² -1 അല്ലെങ്കിൽ 4a² -3a² 3a². അതായത് 1a² ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3a². ദാറ്റ് ഈസ് 1/3. 1/3 ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ആൻസർ? 1/3 ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. വിച്ച് ഗ്രാഫ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് എ സിസ്റ്റം വേഴ്സസ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം മീൻ പൊസിഷൻ? Difference between total energy and potential energy. What is difference between total energy and potential energy? Kinetic energy. So what? എന്താണ് ചോദിച്ചെന്താണ്? കൈനറ്റിക് എനർജി വേഴ്സസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫ്. കൈനറ്റിക് എനർജി മീൻ പൊസിഷൻ എന്തായിരിക്കും? മാക്സിമം ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇത് അല്ല, സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലല്ലോ. യെസ്, കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ്? മീൻ പൊസിഷൻ മാക്സിമം ആണ്. ഇതല്ല, ഇതുമല്ല. ഓപ്ഷൻ 2 ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. അടുത്ത ചോദ്യം. ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് a particle executing SHM is 3 centimeter. Okay, displacement of at which its kinetic energy will be 25% more than the potential energy is. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് at which, ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്, എനർജി വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാണ്. ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്? A particle is executing simple harmonic motion. The ratio of potential energy and kinetic energy of the particle when its displacement is half of its amplitude. Again, ratio of potential energy to kinetic energy. Ratio of potential energy to kinetic energy. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തല്ലേ ഉള്ളൂ. Ratio of potential energy to, ഇത് kinetic to potential. ഓക്കെ, ഇവിടെ ചോദ്യം വ്യത്യാസം നമ്മൾ ചെയ്യാം നമുക്ക്. Ratio of potential energy to kinetic energy. Potential energy to kinetic energy. Potential energy എങ്ങനെ എഴുതാൻ? എനിക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി മൈനസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൈനറ്റിക് എനർജി. അതായത് ടോട്ടൽ എനർജി ബൈ കൈനറ്റിക് എനർജി -1. ടോട്ടൽ എനർജി ബൈ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ്? ടോട്ടൽ എനർജി എന്താണ്? ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ. നമുക്ക് m⍵² ടൈമിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെ, കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിന്. ഹാഫ് m⍵² a സ്ക്വയർ ബൈ ഹാഫ് m⍵² a സ്ക്വയർ -x² -1. കട്ട് ചെയ്തൂടെ? ഒന്ന് കിട്ടി നമുക്ക്. a സ്ക്വയർ ബൈ a² -x² -1. എക്സ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? ഒരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ് ഗിവൺ ആണ്. എക്സ് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. എന്ത് കിട്ടും? a സ്ക്വയർ ബൈ a². എക്സ് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. a/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് a² ബൈ 4. a² ബൈ
For 3a square by 4 മോളിൽ വരും -1 അല്ലേ? എന്ത് കിട്ടി? a square by 3a square. അഗൈൻ എന്തിനാ കിട്ടുന്നത്? 1/3. ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2. അടുത്ത ചോദ്യം. An object of mass m is suspended at the end of a massless wire of length L and area of cross section young modulus of the material of the wire is y. The mass is pulled down slightly. Its frequency of oscillation along the vertical direction is. ആദ്യം എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? വരക്കാലോ. യെസ്, എന്താണ്? യെസ്, ഇതല്ലേ? ലെങ്ത് L ആണ്, മാസ് M കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ? ജസ്റ്റ് താഴോട്ടേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? ഓസിലേറ്റ് SHM ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ സോളിഡ് എന്തറിയാം? യങ്സ് മോഡുലസ് ഈസ് F/A by delta L by L. ഡെൽറ്റ എൽ എന്താണ്? എക്സ് അല്ലേ? സോ F/A by x by L. അങ്ങനെ എഴുതാം. നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? FL/AX അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ F ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം? എനിക്ക് YA/L ഇൻറ്റു എക്സ്. സോ F ഇങ്ങനെ എഴുതിയില്ലേ? അതായത് F ഈക്വൽ ടു KX. അപ്പോൾ നമ്മൾ K ആയിട്ട് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ Kന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആര് വരും? YA/L അല്ലേ? യെസ്, കാരണം F ഈക്വൽ ടു KX. നമുക്കറിയാം ടൈം പീരിയഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? T ഈക്വൽ ടു 2π ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് M/K. സോ ഇവിടെ Kന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരാണുള്ളത്? M/YA/L. സോ YA, സോ ഇതല്ല ഇക്വേഷൻ. ഇതിൽ ഉത്തരം 2π ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ML/YA. ഓക്കെ, ഉത്തരം എന്താണ് ചോദിച്ചത്? ഫ്രീക്വൻസി ആണ് വേണ്ടത്. ഫ്രീക്വൻസി ടൈം പീരീഡ് കിട്ടി. സോ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും? 1/2π റൂട്ട് ഓഫ് YA/ML. റൈറ്റ്, നേരെ ഉൾട്ട. സോ ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ആംഗുലാർ സിസ്റ്റം നമ്മളെ സിമ്പിൾ പണ്ടിലൊക്കെ വരുന്നല്ലേ? ആംഗുലാർ സിസ്റ്റമിൽ എന്താണ്? ഇവിടെ ടോനറ്റ് ആയിരിക്കും. ടോനറ്റ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു തീറ്റ. ലൈക്ക് ടോനറ്റ് ഈക്വൽ ടു K തീറ്റ. ഡെറിവേഷനിലേക്കൊന്നും സമയമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പണ്ടിലാണ് ആംഗുലാർ സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് T എന്ത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത്? ഫേമസ് ഇക്വേഷൻ ടൈം പീരീഡ് 2π ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് L/G. ഈസി. 2π റൂട്ട് ഓഫ് L/G. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ചോദ്യം ചെയ്യാം. The mass and the diameter of a planet are 3 times the respective values of the Earth. The period of oscillation of a simple pendulum on the Earth is 2 seconds. The period of oscillation of the same pendulum on the planet will be. അല്ലേ? പ്ലാനറ്റ് മാറുമ്പോൾ G മാറും, G മാറുമ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് മാറും. ഓക്കെ, ആ ബേസിൽ ചോദ്യം അല്ലേ? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്ത് പോയിക്കൂടെ? യെസ്, നമുക്കറിയാം ടൈം പീരീഡ് ഇക്വേഷൻ T ഈക്വൽ ടു 2π ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് L/G. ഇനീഷ്യലി എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? 2 സെക്കൻഡ്. 2 സെക്കൻഡ്. G ആവുമ്പോൾ 2 സെക്കൻഡ് ആണ്. അടുത്ത് G ഇഫക്റ്റീവ് ആകും അല്ലേ? വേറെ പ്ലാനറ്റ് കൊണ്ടുപോയി. പ്ലാനറ്റിന്റെ റേഡിയസ് എർത്തിന്റെ റേഡിയസിനേക്കാൾ 3 ടൈംസ് ആണ്. പ്ലാനറ്റിന്റെ മാസ് എർത്തിന്റെ മാസിനേക്കാളും 3 ടൈംസ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പം G ഓഫ് P എന്തായിരിക്കും? നമുക്കറിയാം GMP/RP² അല്ലെ? GM/R² നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ കൊടുത്താൽ GM ഇൻറ്റു 3ME ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3RE². സോ 9RE². സോ എന്ത് കിട്ടി? ബൈ 3. സോ ഇഫക്ട്. സോ എന്താണ്? GME/RE² ഇൻറ്റു 1/3, അതായത് GE/3. സോ G ഇഫക്റ്റീവ് എന്താണ്? G/3. സോ ടൈം പീരീഡ് പ്ലാനറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇത് GE കൊടുക്കാൻ. പ്ലാനറ്റ് എന്തായിരിക്കും? 2π ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് L/GE/3. റൂട്ട് 3 പുറത്ത് വരത്തില്ലേ? സോ റൂട്ട് 3 ഇൻറ്റു 2π ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് L/GE. ഇത് 2 സെക്കൻഡ് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അത്? 2√3 സെക്കൻഡ്. ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? 2√3 സെക്കൻഡ്. 2√3 സെക്കൻഡ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് വരുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം. Choose the correct length L versus square of time for simple pendulum executing simple harmonic motion. ഓക്കെ, അത് സിമ്പിൾസ് ആണല്ലേ? ടൈം പീരീഡ് T ഈക്വൽ ടു 2π ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് L/G. L വേഴ്സസ് T² ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വരിക? 4π² L/G. T² പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു L. പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഗ്രാഫ്. T² പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു L. പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി. ഓപ്ഷൻ 3. റൈറ്റ്.
നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻ. ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷനിൽ ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ മാത്രം കണ്ടു പഠിച്ചാൽ മതി. ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സാധനം വരുന്നത്. എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. എനിവേ ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ നോട്ട്. ഈ ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഡാമ്പിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ, ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറും അല്ലേ, ഡാമ്പ് ചെയ്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എ ഇൻറ്റു എ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ബി ടി ബൈ 2m സൈൻ ഒമേഗ ഡാഷ് ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ. ഈ ഇക്വേഷൻ അധികം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, സ്ട്രെസ് കൊടുക്കണ്ട, ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ഈക്വൽ ടു എ നോട്ട് ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ബി ടി ബൈ 2m. ഇവിടെ ബി ഡി കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഡാമ്പിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, എ ഈക്വൽ ടു എ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ബി ടി ബൈ 2m. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചോദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാം, അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആണ്. Amplitude of mass spring system which is executing simple harmonic motion decreases with time if mass is given, decay constant is given. How much time is required for the amplitude of the system to drop half of its initial value? ഇവിടെ എന്താണ്? യെസ്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ആവാണ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? എ ഈക്വൽ ടു എ നോട്ട് ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ബി ടി ബൈ 2m അല്ലേ. ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ആണ് എ നോട്ട് ബൈ 2 ഈക്വൽ ടു എ നോട്ട് ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ബി ടി ബൈ 2m. ഓക്കെ, ബി ടി ബൈ 2 നമുക്ക് എന്താന്ന് നോക്കാം. ബി ഇൻറ്റു ടി ബൈ 2m. യെസ്, നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ്? ടൈം ആണ്. ബി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര? ബി 20, മാസ് 500. സോ ഗ്രാം അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. സോ മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബി എത്രയാണ്? 20 ടി ബൈ 2 ഇൻറ്റു മാസ് എത്രയാണ്? 500. 0 കട്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടി ബൈ 50. സോ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക്? എ നോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. 1/2 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ടി അപ്പോൺ 50 അല്ലേ. ആന്റി ലോഗ് എടുത്താലോ ഇത് കിട്ടും. ln 1/2 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടി ബൈ 50 അല്ലേ. ln 1/2 ln a മൈനസ് ബി, റൈറ്റ്. സോ മൈനസ് കട്ടായി പോലെ മൈനസ് ഇങ്ങനെ എടുത്താല് ln b മൈനസ് ln b ബൈ a ദാറ്റ് ഇസ് ln2 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടി ബൈ 50 എഴുതിക്കൂടെ? എഴുതാം. സോ ടൈം പീരീഡ് ടി എന്താണ് വരുന്നത്? 50 ഇൻറ്റു ln2. 50 ഇൻറ്റു ln2. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെ ln എങ്ങനെ മാറ്റുന്ന അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ln a ബൈ ബി എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക്? ln a മൈനസ് ln b അല്ലേ. ഇവിടെ ആദ്യം എന്താ കിട്ടുന്നത്? ln 1 മൈനസ് ln 2 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടി ബൈ 50. ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും -1 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് എന്താകും? ln2 മൈനസ് ln1. ഈ സൈഡ് എന്താ? -പോയി പ്ലസ് ആവും ടി ബൈ 50. ഇപ്പൊ ln a മൈനസ് അല്ലേ, ഇവിടെ a എന്തായി? 2 ആയില്ലേ. ഇവിടെ ln2/1 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ 50. ln2/1 ln2. സോ ടി ഈക്വൽ ടു 50 ഇൻറ്റു ln2. ln2 ക്വസ്റ്റനിൽ ഗിവൺ ആണോ? യെസ്, 0.693 ഗിവൺ ആണ്. അപ്രോക്സ് എന്ത് എടുക്കാണ്? 0.7 എടുക്കാണ്. സോ ടി വിൽ ബി 50 ഇൻറ്റു 0.7. That is 5 into 7. That is 35. Approx 35 seconds. Approx 35. Yeah, option 1 seems to be the correct option. Okay, easy. Yeah, അടുത്ത ചോദ്യം. The displacement of damped harmonic oscillator is given. So ഏത് ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇക്വേഷൻ. ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ സൈനിന്റെ ഇങ്ങപ്പുറത്തുള്ള പാർട്ട് ഇതായിരിക്കും. അതായത് ഏത്? ഇത് അല്ലേ. യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഇത് അതാണ് അല്ലേ. സോ ടി സെക്കൻഡ് ആണ്. ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ടു ഡ്രോപ്പ് ടു ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഈസ് ക്ലോസ് ടു. സോ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ എ ഈക്വൽ ടു ഇതല്ല നമ്മളെ മെയിൻ ഫോർമുല മൈനസ് ബി ടി ബൈ 2m. യെസ്, ഇവിടെ ഈ ഇതെന്താണ്? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 0.1t. ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 0.1t. ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 0.1t. കുറച്ച് എളുപ്പമായി. ഈ എ ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 0.1t. ഇത് ഗിവൺ ആണ് അല്ലേ. അത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ചോദ്യം എന്താണ്? ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ടു ഡ്രോപ്പ്
to half of its initial value. Half of its initial value. So half of its initial value means a, okay, a by 2. So yes, so half of its initial value. Half of its initial value means a0 by 2. അല്ലേ? സോ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് a0/2 ആവുന്ന ടൈം അല്ലേ അറിയേണ്ടത്? യെസ്. ഇനി a0 എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകും. കാരണം a0ന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? a0 അതായത് ടൈം 0 ആകുമ്പോൾ, സോ e⁻−0.1 into 0, that is e⁻0, that is 1. സോ a0 1 ആണ്. സോ ഇവിടെ 1/2 ഈക്വൽ ടു e⁻0.1t. നമുക്ക് ആന്റിലോഗ് എടുത്താൽ ln2 ഈക്വൽ ടു ln2 ഈക്വൽ ടു മൈനസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ln2 ഈക്വൽ ടു 0.1t വരും. t/10 ആണ് ln2. ഇപ്പൊ t എന്തായിരിക്കും? 10 into ln2. 10 into ln2 means 10 into ln2 നമുക്ക് 0.693, 6.9. അപ്രോക്സ് നമുക്ക് 7 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? യെസ്, അപ്രോക്സ് നമുക്ക് പറയാം 7 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ? അപ്രോക്സ് നമുക്ക് പറയാം 7 സെക്കൻഡ്. സോ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനായി വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ബി. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, യെസ്. ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വിട്ടിടുന്നില്ലേ, ഏതായിരുന്നു? ഏതായിരുന്നു ചോദ്യം? ഇതല്ലേ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് a system is 3 centimeter, displacement at which its kinetic energy will be 25% more than the potential energy is. So 25% more than the potential energy. That means ഇപ്പോഴുള്ള kinetic energy എത്രയാണ്? kinetic energy നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് 25% മോർ ദാൻ ആണ്. അപ്പൊ 25% എന്താണ്? 1/4, p/4. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? റിലേഷൻ കിട്ടി, k ഈക്വൽ ടു 5/4 pe. ഇനി എന്ത് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കളിച്ചാൽ പോരെ? യെസ്, കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഹാഫ് m ഒമേഗ സ്ക്വയർ a സ്ക്വയർ മൈനസ് x സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5/4 ഹാഫ് m ഒമേഗ സ്ക്വയർ s സ്ക്വയർ. നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. എന്ത് കിട്ടിയെടുത്തത്? 4a സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 5x സ്ക്വയർ അല്ലേ? 4a സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 9x സ്ക്വയർ അല്ലേ? ഫുള്ള് റൂട്ട് എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? 2a ഈക്വൽ ടു 3x ഓർ x is equal to 2a/3. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്ര ഗിവനാണ്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 3 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 3 സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ? യെസ്. സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 3 ആണെങ്കിൽ 2 into 3/3. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര ഇവിടെ? 2 സെന്റിമീറ്റർ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര വരും നമുക്ക്? 2 സെന്റിമീറ്റർ. റൈറ്റ്, 2 സെന്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു വേറെ ചോദ്യം ഉണ്ട്. ചോദ്യം വായിക്കാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. എന്താണ് ചോദ്യം? എന്താണ്? A mass m is attached to free end of a spring executed system with a period of 1 second. Okay, time period given on first 1 second. The mass is increased by 3 kg. Okay, mass എന്ത് ചെയ്തു? ന്യൂ മാസ് എന്താണ്? ഇനീഷ്യൽ മാസിനേക്കാളും 3 kg കൂടുതലാക്കി, മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു 3 kg. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ the period of oscillation increases. The period of oscillation increases by 1 second. Okay, ഇപ്പൊ ന്യൂ ടൈം പീരീഡ് എന്തായി? 2 സെക്കൻഡ് ആയി. 1 + 1 2 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ചോദ്യം എന്താണ്? ഈ മാസ് സ്മോൾ എം എത്രയാണ്? മീൻസ് ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാസ് എത്രയാണ് ചോദ്യം. യെസ്, എങ്ങനെ കാണാം? നമുക്ക് സിമ്പിൾ അല്ലേ, ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കളിച്ചാൽ പോരെ. ഫസ്റ്റ് ടൈം പീരീഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താ? ടൈം പീരീഡ് t ഈക്വൽ ടു
2π into root of m by k. ആദ്യം ടൈം പീരീഡ് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് 1 അല്ലേ. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ടി ഡാഷ് എന്താണ് 2π into റൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കൂട്ടിയില്ലേ m+3 ആക്കി. സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് അത് തന്നെ 2 ആണ് അല്ലേ. എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 രണ്ടിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എനിക്ക് 4π² m/k = 1 ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. അടുത്ത് എന്ത് കിട്ടി 4π² m+3/k ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഇവിടെ 4 ആവില്ലേ, ഇവിടെ 4 ആവും. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് 4/1 ചെയ്യാണ്. എന്ത് ചെയ്യാണ് 4/1 എന്തൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും, ഇത് ക്യാൻസൽ റൈറ്റ്. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, എന്ത് കിട്ടും ചെയ്താല് 4 = ഇത് ക്യാൻസൽ ആകും m+3/m. എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് 4m = m+3, 3m = 3, m = 1 kg. അപ്പൊ നമ്മളെ ആൻസർ എന്തായാലും ഇവിടെ m എന്താന്ന് കിട്ടും 1 kg ആണെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. ഒരു ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം. ചോദ്യം ഞാൻ എന്തിട്ടില്ല, ഇതില് PPT ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ വായിക്കാം ചോദ്യം. ഓക്കെ, വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് system varies with displacement. Okay, velocity displacement equation. Okay, velocity displacement relation തന്നിട്ടുണ്ട് 4v² = 50 - x². ചോദ്യം ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ. ടൈം പീരീഡ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിരിക്കുന്നത് x/7 എന്നാണ്. ചോദ്യം വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എത്രയാണ്, വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എത്രയാണ്. ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യമാണ്. ഇത് ഈവനിങ് ഷിഫ്റ്റ് ചോദ്യം തോന്നുന്നു. എങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബേസിക് ഫോർമുല എന്താ അത് നോക്കുക. വെലോസിറ്റി = ω × √a² - x². ഈ ഫോമിലേക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ മാറ്റാമെന്ന് ആലോചിക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ മാറ്റാം, v² ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് സൈഡും 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് വെയിറ്റ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ, v² ഡിവൈഡ് ചെയ്യല്ല, v² = 1/4 × 50 - x². ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ, ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് റൂട്ട് എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് സൈഡും. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എനിക്ക് v = 1/2 √50 - x². യെസ്, കത്തുന്നില്ലേ, സെയിം ഫോർമാറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ. നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും, ഒമേഗ എന്താണ് 1/2. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താ വരിക, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് √50 വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഒമേഗ 1/2 കിട്ടി. ഒമേഗ എന്താണ് 2π/t which is equal to 1/2. ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണ് x/7 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. x ആണ് കാണേണ്ടത്. 2π/x/7 × 7 = 1/2. x is equal to 4 × 7 28π. 28π റൈറ്റ്. പൈ ക്വസ്റ്റനിൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 22/7. സോ 22/7 4. ആൻസർ എത്രയാണ് 88 റൈറ്റ്. യെസ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം, സമയമുണ്ടല്ലോ. യെസ്, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചോദ്യമൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. യെസ്, എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് 29th January shift 2 ചോദ്യമാണ്. എ പാർട്ടിക്കിൾ of mass 250 gram executes simple harmonic motion under a periodic force F is equal to -25
എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. മാസ് 250 gram ആണ്. പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റൈൻസ് മാക്സിമം സ്പീഡ് വി മാക്സ് 4 meter per second ആണ് ഗിവൺ ആണ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ മോഷൻ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കാണണം ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ. ഈസി ആയില്ലടാ, സിമ്പിൾ അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അല്ലേ. എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതില്? എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ്. സോ കെ എന്താണ് ഇവിടെ? 25, റൈറ്റ്. ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം. സോ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്താണ്? 25 ആണ് അല്ലേ? എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ 25 ആണ്. സോ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും? 24/250 gram എന്താണത്? 0.25, റൈറ്റ്. ദറ്റ് ഈസ് 1/4 kg. സോ 1/4, സോ 100. ഒമേഗ എത്ര കിട്ടി? 10 എന്ന് കിട്ടി. വി മാക്സ് എത്രയാണ്? എ ഒമേഗ വിച്ച് ഈസ് 4. ഒമേഗ 10 ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒമേഗ 4. എ എന്തായിരിക്കും? 4/10, ദറ്റ് ഈസ് 0.4 meter. 0.4 meter എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വരും? 40 centimeter. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് ഇത് നമ്മൾ മാക്സിമം കവർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.